الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته، صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً. ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Barcha galamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab ham ni'matlantirib turishi birdan bir Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz, rahmat ham shukrlarimiz bo'lsin. Men shahodat keltiraman, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham shahodat keltiram, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham uning yaratgan qulidir. Muhtaram jamoat, Alloh subhanahu va taala Fajr surasining 1-oyatlarida ayta: "Wal fajr va layalin ashr wash-shaf'i wal watr." Tong bilan ant etam di Alloh taala, tun bilan ant etam di, toq ham jib bilan ant etam di. Ham Alloh subhanahu va taala Fajr surasini boshli ant etu bilan. Ham agarda Alloh subhanahu va taala narsa bilandirda bo'lsa ant eta ekan, demak bu aybir zo'r bo'lgan ixtiborga loyiqli. Ham bu aybirning darajasi zo'r demak. Ham Alloh subhanahu va taala bu oyatda, 1-oyatda ayta: "Wal fajr", tong bilan ant etam. Ham mufassirlar, tafsir qiluvchi olimlar bu oyatni anglatdilar. Alloh subhanahu va taala bu oyatda Qurbon kunining, Zulhijja oyining 10-kunining ertasi bilan ant etadi dedilar. Alloh subhanahu va taala davom eta ham ayta: "Va layalin ashr", 10 kun bilan ant etam di. 10 tun bilan ant etam di. 10 tun bilan ant etam. Ham shulay yo'q. Tafsir olimlari aytdilar, bu 10 tun ul Zulhijja oyining 10 kuni dedilar. Zulhijja oyining 10 kuni bilan ant eta Alloh subhanahu va taala bu oyatda. Ham shul fikrni Abdullah ibn Umar keltirdi, Abdullah ibn Abbas amalar aytdilar, Alloh subhanahu va taala bu oyatlarda Zulhijja oyining 10 kuni bilan ant eta dedilar. "Wash-shaf'i wal watr", toq ham jib bilan ant etam dedi Alloh taala. Ham aytdilar, jib bo'lgani ul Arafa kuni, toq bo'lgani ul Zulhijja oyining 10-kuni, ya'ni Qurbon kunining 1-kuni dedilar. Ham jamoat, aytganimizcha Alloh subhanahu va taala agarda narsa bilandirda bo'lsa ant eta ekan, demak ul aybir zo'r darajaga ega bo'ladi. Demak ul aybir bizning uchun biz anga ixtibor etarga tiyishmiz ul aybirga. Ham Alloh subhanahu va taala munda 17 Zulhijja oyining 1-10 kuni bilan. Ham jamoat, biz sizning bilan bugun
Зулхиджа айының 5-нче көнендә яшибез. Зулхиджа айының 5-нче көне бүген. Ягъни бу Аллаһу субханаһу ва тааля ант иткән, хәерле булган, улуг булган көннәрнең яртысы үтте. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә әйтә: "Юк ди Аллаһу субханаһу ва тааля каршында улуграк һәм яратканрак гамәл менә бу 10 көндә кылынган гамәлдән башка" ди. Ягъни бу 10 көндә кылынган хәерле гамәлләр, алар Аллаһ Тәгалә каршында иң яраткан гамәлләр булып санала. Һәм бу безне чакыра нәрсәгә? Бу безне чакыра бу көннәрдә үз гыйбадәтләребезне, үз хәерле эшләребезне арттыруга чакыра. Һәм галимнәр әйтә, бу 10 көн, Зулхиджа айының 1-нче 10 көне, ул елның иң хәерле көннәре. Без беләбез, Рамазан айының ахыргы 10 төне ул иң хәерле төннәр. Ләкин иң хәерле көннәр ул Зулхиджа айының 1-нче 10 көне. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтте, Аллаһ субханаһу ва тааля каршында Зулхиджа айының 10 көнендә, 1-нче 10 көнендә кылынган гамәлләрдән дә яратканрак һәм улуграк гамәл юк диде. Һәм инде без үзебезгә бәя биреп, бу хадисләрне, аятларны ишеткәннән соң, үзебезгә бәя биреп, үзебезнең гамәлләребезгә бәя биреп, үзебезнең гамәлләребезне арттырырга тырышырга тиешбез. Бу хадисләр, бу аятлар безне инде үз хәерле изге гамәлләребезне арттыруга. Һәм инде кем нәрсә белән арттыра ала? Кемдер бәлки бу көннәрдә ураза тота аладыр. Аның мөмкинчелеге бар, кеше бар, ураза тотарга, ураза тотсын бу көннәрдә. Бәлки кемдер бу көннәрдә садака бирә аладыр күбрәк, ул садакасын бирсен күбрәк, мөмкинчелеге бар икән. Кемдер бу көннәрдә төнге намазларны торгыза ала күбрәк, тәһаҗҗүд намазларны күбрәк укый ала, күбәйтсен аларын бу төннәрдә. Һәм инде Ибн Хаҗар бу көннәрнең ни өчен шул кадәр бөек булганын аңлатып әйтә, һәм ачыклана ди нәрсә? Бу көннәрнең бөеклегенең сәбәбе ул да булса бу көннәрдә, бу Зулхиджа айының 1-нче 10 көнендә җыела торган гыйбадәтләр сәбәпле ди. Һәм бу Зулхиджа айының 1-нче 10 көнендә җыела шундый гыйбадәтләр, ул булсын ул намаз, ураза, садака, хаҗ, корбан. Һәм башка елның башка көннәрендә бу гыйбадәтләр бергә җыела алмый. Син елның башка вакытында хаҗ кыла алмыйсың. Син елның башка вакытында корбан чала алмыйсың. Һәм шуңа күрә бу гыйбадәтләр бөтенесе дә бу 10 көндә җыела. Һәм шуның белән бу көннәрнең дәрәҗәсе арта һәм үсә. Һәм мөселман кешесе, Аллаһ субханаһу ва тааляга ышанган кеше, кыямәт көненә ышанган кеше, кыямәт көнендә Аллаһ субханаһу ва тааля каршында җавап тотасына ышанган кеше бу вакытларны кулланырга тиеш. Үзенә файда китерергә тиеш. Гамәлләрен күбәйтергә тиеш бу көннәрдә. Һәм инде Аллаһ субханаһу ва тааля ант итте дидек Арафа көне белән, һәм әйтте: "Ваш-шафъи вал-ватр", таг һәм җеп белән ант итәм диде. Һәм җеп дигәне ул Арафа көне дип әйттеләр кайбер тәфсир галимнәре. Һәм шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля Буруҗ сурәсендә әйтә: "Вал-яумил мауъуд ва шаһиди ва машһуд". Вәгъдә ителгән көн белән ант итәм ди, Аллаһ тааля әйтә, һәм шаһидлек кылынган һәм шаһидлек кылачак көн белән ант итәм ди. Һәм инде Имам ат-Тирмизи Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадис китерә бу аятка аңлатма буларак: вәгъдә ителгән көн ул кыямәт көне, шаһидлек кылынган көн ул Арафа көне,
һәм шаһидлек кыла торган көн ул җомга көне. Һәм бу хадисне имам ат-Тирмизи китерә. Һәм шулай ук бу күрсәтә Аллаһ субханаһу ва тааляның икенче җирдә Арафа көне белән ант итүен. Һәм инде Арафа көнендә ислам баганасының берсен үтәгән кешеләр, хаҗны кылучылар Арафа көнендә Арафа үзәнлегенә барып, ул көнне дугада уздыралар. Дуга кылалар һәм ул көнне Аллаһу субханаһу ва тааля иң күп җәһәннәм утыннан азат итә торган көн ул Арафа көне Аллаһ субханаһу ва тааляның. Һәм шуңа күрә кемнәр исә хаҗда түгел, кемнәр исә хаҗга бара алмады, аларга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ураза тотуны киңәш итте һәм әйтте: Арафа көнендә тотылган ураза үткән һәм киләчәк елның гынахларын гафу итүгә сәбәп була диде. Бу хадисне имам Муслим китерә. Һәм шуңа күрә без дә бу көннәрне кулланып, Арафа көне ул безнең 27 июль көнне була. Ул көнне ураза тотарга ниятлек җәмәгать. Ул көнне ураза тотарга ниятлек һәм Аллаһ субханаһу ва тааля менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм вәгъдә иткән әҗерне, савапны безгә бирсә иде. Һәм инде ул көнне 27 июнь көнне Үзәк җәмигъ мәчеттә ифтар да оештырылачак иншаллаһ. Шуңа күрә барыгызны чакырабыз, рәхим итегез. 9 көннән соң 10 көн, Зулхиджа аеның 10 көне. Ул да булса Идул Адха, Корбан гаете көне. Ул көнне җир шарында тагы бер гыйбадәт үтәлә, ул да булса Корбан шалу гыйбадәте. Корбан шалу гыйбадәте һәм Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә Коръәндә: "Фасалли ли раббика ванхар." Кыл торгыз намазны ди, укы намазны үзеңнең Раббың өчен һәм Корбан шал ди. Һәм инде бу безнең була 28 июль көнне, ул була Корбан гаете. Һәм инде ул көнне без бәйрәм итәбез. Ул безнең динебездә 2 бәйрәмнең берсе булып тора. Һәм безнең динебездә шул бәйрәмнәрдән башка бәйрәмнәр юк. Һәм без ул бәйрәмнәрне бәйрәм итәргә тиешбез җәмәгать. Шуңа игътибар итәсе килә, ул бәйрәм көннәре, ул шатлыклы көннәр. Һәм син ул көннәрне бәйрәм итәргә тиешсең. Ул көннәр бәйрәм булып санала һәм инде ул көннәрдә бер-беребезгә бүләкләр бирү, бер-беребезне котлау, гаилә белән бергә булу, аларга бүләкләр бирү. Бу бәйрәм итүгә керә һәм без дә бәйрәм итәргә тырышырга тиешбез. Һәм инде кайбер бәйрәм көненең кайбер сөннәтләренә килгәндә, ул да булса бәйрәм көненә, бәйрәм намазы алдыннан, гаит намазы алдыннан гысл кыйынып, чистарынып, матур киемнәр киеп, гаит намазына килү сөннәт булып санала. Һәм инде шулай ук без тәкбирләр әйтәбез, чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля Хаҗ сүрәсенең 2 Хаҗ сүрәсендә әйтә: "Ва язкуру исмаллаһи фи айямин маълумат." Һәм алар Аллаһны зикр итсеннәр билгеле бер көннәрдә ди. Һәм шул билгеле көннәр тагын кайта Зулхиджа аена. Зулхиджа ае турында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә. Һәм инде тәкбирләргә килгәндә, тәкбирләр Зулхиджа аеның тәкбирләре 2 төрле була. Беренчесе алар билгеләнгән вакытта, икенчесе алар билгеләнмәгән вакытта. Билгеле вакытка килгәндә ул безнең башлана Арафа көненең иртәнге намазыннан. Арафа көненең иртәнге намазыннан, һәр намаздан соң без әйтәбез тәкбирләр һәм ул дәвам итә 4 көн. Арафа көне, гаит көне беренче һәм тагын 3 көн. 5 көн була тәкбирләр. Арафа көне һәм тагын 4 көн. Барлыгы 5 көн һәм һәр намаздан соң тәкбир әйтү сөннәт булып санала. Һәм инде бу билгеләнгән бер вакытта. Билгеләнмәгәнгә килгәндә, Зулхиджа ае башлану белән, беренче көне керү белән һәм менә бу 10 көненә кадәр сахабалар базарга барганда, базарларга чыгып, урамга чыгып тәкбирләр әйтә торган булганнар һәм бу сөннәт булып санала. Шулай ук син чиратта торасыңмы, каядыр барасыңмы, юлдамы, син тәкбирләр әйтү сөннәт булып санала. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, бу көннәрдә ди, Зулхиджа аеның беренче 10 көнендә тәһлил, тәхмид, тәкбир әйтсеннәр ди. Һәм инде әйткәнебезчә,
Зулхиджа айының 10-нчы көненнән, ул безнең 28 июльдән алып, гаит намазы укылганнан соң Корбан чалу башлана. Һәм инде Корбанга килгәндә Аллаһ субханаһу ва тааляның аятын китердек, ул әйтә: "Фасалли ли раббика ванхар", Раббың өчен, Раббың ризалыгы өчен намаз укы һәм Корбан чал. Һәм шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля тагын бер аятта әйтә: "Ла яналаллаһу лухумуха ва ла димауха валаки яналуху ат-тaqwa минкум". Җәмәгать, Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: Аллаһның аларның ди, ягъни Корбан чалучыларның, аларның итләре дә, каннары да Аллаһ Тәгаләгә ирешәчәк түгел. Бары тик аларның тәкъвалыклары гына Аллаһ субханаһу ва тааляга ирешә. Һәм шуңа күрә Корбан чалына ит өчен түгел, Корбан чалына ниндидер башка ният өчен түгел, Корбан чалына Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм безнең итләребез дә чалынган, каннар да Аллаһ субханаһу ва тааля Аллаһ Тәгаләгә ирешми. Бары тик безнең ниятләребез, безнең тәкъвалыгыбыз Аллаһ Тәгаләгә ирешә. Һәм шуңа күрә ниятләребезне дөрестлек һәм инде Корбанны тиешлечә чалырга Аллаһ субханаһу ва тааля ярдәм итсен. Һәм инде гаит көненә килгәндә 28 июнь көнне дидек, 28 июнь сәгать 7-дә иншааллаһ гаит намазына җыелабыз. Якынча сәгать 8-дә гаит намазы укылачак. 7-дән башлана иншаллаһ вагаз белән, сәгать 7-дә башланачак һәм 8-дә гаит намазы укылачак. Аллаһ субханаһу ва тааля безнең бу көннәрдә кылган гамәлләребезне кабуллардан кылсын. Безгә бу көннәрдә гамәлләребезне арттырырга ярдәм итсен. Һәм дә инде кемдер әйтә: "Менә мин булдыра алмыйм, минем килеп чыкмый". Аллаһ субханаһу ва таалядан сора, Аллаһ субханаһу ва тааля сиңа җиңеләйтсен. Һәм Аллаһ Тәгалә үз рәхмәте белән ачыр, мөмкинчелекләрне тудырыр, һәм син хәерле изге гамәлләр кыла алырсың. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.